पंजाब कांग्रेस के नाल जुड़ी वड्डी खबर किसी वेले भी जारी हो सकती है। पहली सूची कांग्रेसी आगू अलका लांबा दा न्यूज़ 18 नूं बयान। पहली सूची च मौजूदा विधायकों नूं मिल सकती है टिकट। जोगिंदर मान आम आदमी पार्टी दे विच होए शामिल। अरविंद केजरीवाल ने किया स्वागत। कल ही कांग्रेस नूं कहा सी अलविदा। सूबे दे कैबिनेट मंत्री रह चुके ने जोगिंदर मान। पंजाब बीजेपी चोण कमेटी की चंडीगढ़ दे विच हो रही बैठक। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों नूं लैके हो रहा मंथन। चोण प्रचार नूं लैके घड़ी जा रही रणनीति। न्यूज़ 18 ते सुखबीर बादल का वड्डा बयान। पानी वालियां बसां बंद करवाउण नूं लैके नवजोत सिद्धू खिलाफ करांगे केस। कहा सिद्धू ने सियासी रंजिश दे विच पंजाब दी प्रॉपर्टी दा किता नुकसान। मानसा च टिकट की टक्कर च इकल्ले पे मूसेवाला। मानशाइया ते जसपिंदर चहल ने मिलाए सुर। दोवां ने मिलकर मूसेवाला के खिलाफ खोलिया मोर्चा। मानसा की टिकट ते जताई दावेदारी। आम आदमी पार्टी दे बीजेपी ते सख्त तेवर बरकरार। राघव चड्डा बोले बीजेपी के दबाव च ईसी ने बदले नियम। साजिश तहत नवी पार्टी नूं करवाया जा रहा रजिस्टर। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। पंजाब दी कांग्रेस दे नाल जुड़ी इस समय दी वड्डी खबर। इस दे नाल ही शुरुआत करन जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस दी पहली लिस्ट किसी भी वेले जारी की जा सकती है। इस समय दी वड्डी खबर दे नाल असीं हाज़र हां। पंजाब कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार का हुण तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और किसी भी वेले यह अनाउंसमेंट किया जा सकता है। अज की वड्डी खबर यही है। तो दस दिए कि अलका लांबा कांग्रेस के सीनियर लीडर ने उन्होंने वालों न्यूज़ 18 नूं जानकारी दी गई है। एक्सक्लूसिव जानकारी है। जानकारी साडे कोल भी है कि 70 तो 80 विधायकों 70 तो 80 जिहड़ियां टिकटां ने दित्तियां जा सकदियां ने एमएलए दीयां सीटां दे लई। पंजाब दे विच 117 सीटां ने ते 117 सीटां दे विचों पहली लिस्ट दे विच 70 तो 80 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। खास यह भी है कि कांग्रेस आम तौर पर इस तरह ही करती है कि कांग्रेस दे वल्लों जिहड़ियां लिस्टां जारी कीतियां जांदियां ने एक या दो लिस्टां ही जारी कीतियां जांदियां ने। तो वड्डी खबर दे नाल असीं हाज़र हां। पंजाब कांग्रेस दे नाल जुड़ी वड्डी खबर इस समय दी तुहानूं दस दईए कि किसी भी वेले कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है और न्यूज़ 18 पंजाब इस वड्डी खबर के उत्ते बनिया होया तुहानूं अपडेट करांगे। और किसी भी वेले का मतलब है कि अगले कुछ मिनटां दे विच यह लिस्ट जारी की जा सकती है। तो वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो 29 दिन का काउंटडाउन, 29 दिन बाद पंजाब के लोगों ने वोट करना है। पंजाब के लोग जो वोट करनगे तो लाजमी तौर पर किहड़े उम्मीदवार के नाम के उत्ते अपनी मोहर लगाउणगे वो लोगों का फैसला ही दसेगा। पर इस सब दे विचाले साफ है कि पंजाब दे विच जिहड़े इलैक्शन ने उसनूं लैके अगले कुछ समय दे विच अगले तुसीं कुछ पल भी कह सकते हो कि कांग्रेस के वल्लों लिस्ट जारी की जा सकती है। कांग्रेस का एक कल्चर हमेशा तो रहा है। आम तौर पर कांग्रेस के वल्लों नामजदगियां तो ठीक कुछ दिन पहला ही जिहड़ी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है और जदों अनाउंसमेंट की जाती है तो ज्यादा समा उस दे विच नहीं बाकी हुंदा। इनफैक्ट कई बार तो नामजदगियां तो एक दिन पहला भी कई उम्मीदवारों का नाम अनाउंस किया जाता है। तो कुछ इस तरीके नाल ही इस बार भी होंदा होया नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के वल्लों पहली लिस्ट किसी भी वेले जारी की जा सकती है। यह अज के दिन की वड्डी खबर है। पॉइंट नंबर 1 जिहड़े कांग्रेस की लिस्ट के इंतजार दे विच बैठे ने उन्हां दे लई जानकारी मैं दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 कि पहली लिस्ट दे विच 70 तो 80 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि इस लिस्ट दे विच ज्यादातर विधायक मौजूदा विधायक हो सकते हैं जिन्हां दा नाम अनाउंस किया जा सकता है। तो वड्डी खबर असीं दसदे हैं किसी वेले भी जारी हो सकती है कांग्रेस की लिस्ट। पॉइंट नंबर 3 इस दे विच यह भी है कि लिस्ट किसी भी वेले का मतलब यही है कि अगले 15 मिनट 20 मिनट अद्धे घंटे के भी हो सकता है कि लिस्ट सामने आ जाए। तो उस तो बाद असीं तुहानूं हर एक हल्के दी पूरी जानकारी देवांगे कि आखिर किहड़े हल्के दे विच किहड़ा उम्मीदवार कांग्रेस दे वल्लों उतारिया गया है। खैर सब तो पहला मैं गल करदा हॉट सीट्स दी। हॉट सीट्स जिन्हां दे उत्ते नजर रहेगी इस बार जिहड़ी चर्चा है कि कुछ उम्मीदवार कांग्रेस के जिहड़े वड्डे चेहरे ने वो वड्डे आगुआं के खिलाफ चोण लड़ सकते हैं। तो चाहे कांग्रेस के होण या जिहड़े अकाली दल के होण या फिर आम आदमी पार्टी के। उन्हां दे विच बिक्रम मजिठिया भी हैगे ने, उन्हां दे विच भगवंत मान का नाम भी हैगा, उन्हां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी नाम है जो 2017 दे विच कांग्रेस का चेहरा सी। तां इस बार कुछ वखरा हुंदा होया नजर आ सकता है। तां जिहड़े वड्डे जरनैल चाहे वह दूजी पार्टियां दे होण इस बार नजर आ सकते हैं। तो असीं कोशिश करांगे कि तुहाडे तक पूरी जानकारी पहुंचा सकीए जिवें लिस्ट पहुंचती है। रुक करदा है साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं पंकज कपाही। पंकज दा मैं रुक करांगा। पंकज की कुछ जानकारी कितनी देर दे विच लिस्ट
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो इस वेले किसी वेले भी लिस्ट जी जारी हो सकती है, अगले 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे ये किसी वेले भी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि अलका लांबा जो मीडिया कोआर्डीनेटर ने उन्होंने इस मुतलक जानकारी दी है कि किसी वेले भी लिस्ट जारी हो सकती है। और इस सब तो पहला मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पंजाब कांग्रेस भवन इस वेले पूरी तरीके दे नाल इत्थे शांति है, सुन्नापन है, क्योंकि हर कोई इंतजार इस वेले दिल्ली AICC का कर रहा है, यानी कि दिल्ली च जिहड़ा कांग्रेस मुख्यालय है उसका इंतजार किया जा रहा है। और एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, नवजोत सिंह सिद्धू जो मौजूदा कांग्रेस के प्रधान ने, अमृतसर ईस्ट तो इन्हां दी टिकट पक्की है, ये तुहानूं पहली लिस्ट दे विच नज़र आउणगे। उस तो इलावा इस होर्डिंग दे विच नवें साल ते लोहड़ी दीआं मुबारकां तां जरूर दित्तियां ने, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी नज़र आउणगे। चरणजीत सिंह चन्नी दी चमकौर साहब तो टिकट पक्की है, कुलजीत नागरा फतेहगढ़ साहब तो टिकट पक्की है, उन्होंने नाल ही तुहानूं एक्टिंग प्रेजिडेंट नज़र आउणगे। मंत्री भी ने संगत सिंह गिलजियां, उन्हों की गिलजे हल्के तो टिकट पक्की है, डैनी की टिकट जी है वो पक्की है, और नाल प्रगट सिंह तुहानूं नज़र आउणगे। तो ये चेहरे जिहड़े ने तुहानूं पहली लिस्ट दे विच नज़र भी आउणगे। इस तो इलावा जिहड़ियां चर्चावां ने, क्योंकि 2017 च आम आदमी पार्टी ने एक्सपैरीमेंट किया सी, कांग्रेस ने एक्सपैरीमेंट किया सी कि वड्डे चेहरिਆਂ के खिलाफ ਵੱਡੇ चेहरे उतारे जान, जिवें कि जलालाबाद तो रवनीत बिट्टू ਨੂੰ उतारिया गया सी, लेकिन रवनीत बिट्टू हार गए सीगे सुखबीर बादल के खिलाफ। की ਵੱਡੇ चेहरे उतारे जाएंगे, क्योंकि कुलजीत नागरा तो इस गल का जिक्र कर ही रहे थे कि जो CM बनना चाह रहा है, जो CM का दावेदार है, जो अपने आप को जरनैल समझ रहा है, तो उन्होंने जरनैलों के खिलाफ ही मैदान के उतारिया जाए। कि पार्टी उस तरीके का एक्सपैरीमेंट करेगी या फिर हर कोई अपनी सेफ सीट देखेगा, क्योंकि इस वेले सेफ सीट इस करके भी जरूरी है कि अगर जरनैल के खिलाफ जरनैल उतारे जाते हैं तो हार भी सकते हैं, और अगर हार गए तो 5 साल सत्ता तो बाहर भी हो जाएंगे, विधायक की सीट भी नहीं मिलेगी। इस करके रिस्क भी कुछ विधायक नहीं लेना चाहते, जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार चुनौती दे रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू नूं कि पटियाला तो चोन लड़ के दिखाओ, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं तो अपनी अमृतसर ईस्ट तो ही जी चोन लड़ूंगा। विक्रम मजीठिया लगातार चुनौती दे रहे थे नवजोत सिद्धू नूं, तो विक्रम मजीठिया ने भी नवजोत सिद्धू ने यही कहा कि मैं तो अमृतसर ईस्ट तो ही चोन लड़ूंगा। रवनीत बिट्टू ने पूछा गया कि तुसीं जलालाबाद जाओगे, तो रवनीत बिट्टू ने मना कर दिता कि मैं इस बार जिहड़ा वा सुखबीर बादल के खिलाफ चोन नहीं लड़ूंगा। लेकिन पार्टी दे जिहड़ी पहली लिस्ट है 70 तो 80 की लिस्ट है, उस 5 तो 10 सीटां अजिहियां सीगियां जिस नूं लैके सुनील जाखड़, चरणजीत सिंह चन्नी आमो सामने नज़र आ रहे थे। उस दे विच एक गढ़शंकर सीट सी, गढ़शंकर नूं लैके सुनील जाखड़ को अपनी राय रख रहे थे, नवजोत सिंह दूजे पासे सुनील जाखड़ अपनी राय रख रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी अपनी राय रख रहे थे। इस तरीके नाल मलोड़ की सीट है, मलोड़ की सीट नूं लैके भी रेड़का है, मोगे की सीट नूं लैके भी रेड़का है, और मानसा की सीट नूं भी लैके रेड़का है। लेकिन सुखजिंदर रंधावा अपनी सेफ सीट है, उत्थों ही चोन लड़नगे। इस तो इलावा ब्रह्म महिंद्रा अपनी सेफ सीट तो चोन लड़नगे, भी उन्होंने टिकट पक्की है। कैबिनेट जिहड़े मंत्री ने उन्होंने सीट लगभग तय है। बलबीर सिद्धू की टिकट भी जी है वो पक्की मनी जा रही है, हालांकि मंत्री अहदे तो जरूर हटाया सी, लेकिन बलबीर सिद्धू की भी टिकट जी लगभग पक्की मनी जा रही है। गौरव जी बिल्कुल, लाजमी तौर पर तो बहुत सारिया टिकटों का जिक्र कर रहे हैं इस समय पंकज कपाही, असीं एक एक करके उसका भी जिक्र करांगे कि किहड़ियां टिकटां पक्कियां इस समय नज़र आ रही ने। पंकज मैं शुरुआत करदा हां, जिवें तुसीं बहुत सारे उम्मीदवारों का नाम लै दिता जो मौजूदा विधायक ने उन्हों का जिक्र कर दिता, पर पहला सवाल मंत्रियों नूं लैके कि जिहड़े विधायकों की टिकट कट्टी जा सकती है कि उन्हां दे विच कोई मौजूदा या साबका मंत्री हो सकता है जिसकी टिकट कट्टी जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 टिकटां तां मंत्रियों की कट्टियां गईयां। एक तां मुख मंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो खुद कांग्रेस छड्ड गए, दूजा राणा सोढी का नाम जो खुद कांग्रेस छड्ड के बीजेपी शामिल हो गए। तो ये 2 मंत्री तो गए, बाकी जिहड़े मंत्री ने, क्योंकि 5 मंत्री बदले गए सी जदों सरकार बदली, यानी कि जदों चरणजीत सिंह चन्नी ने अहुदा संभालिया। कि पटियाला जिथों कैप्टन अमरिंदर सिंह चोन लड़ते सी उससे किहड़ा उम्मीदवार होएगा वो शायद ना ऐलानिया जाए। दूसरी सीट है गुरु हरसाए की, जिथों राणा गुरमीत सिंह सोढी विधायक से मंत्री बने, हो सकता है कि वो भी लिस्ट जी अजे पेंडिंग पाई जाए, उत्थे भी अजे उम्मीदवार ना ऐलानिया जाए। इस तो इलावा सुंदर शाम अरोड़ा ने उन्होंने टिकट लगभग पक्की मनी जा रही है। जो मंत्री से मंत्री अहुदे तो हटाया सी, लेकिन उन्होंने टिकट मिल सकती है। दूसरे पासे बलबीर सिद्धू ने उन्होंने टिकट मिल सकती, हालांकि दूसरी लिस्ट में ये नाम जोड़े ने आ सकते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में ज़्यादातर मौजूदा विधायक ने, लेकिन जोड़े विधायकों की टिकट कट्टी जा सकती है उन्होंने नाम ने हरजोत कमल मोगे तो विधायक ने, जिस तरीके नाल ऐलान किया गया, जिस तरीके नाल सोनू सूद की
ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਹੈ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਸੀਟ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਹੈ ਮਲੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ तमाम ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਡੈਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2007 2012 2017 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਖਿਰ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, 1 ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਪੰਕਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਵਰਸਸ ਜਰਨੈਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਪੰਕਜ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ 2017 ਚ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਗਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2017 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 2 ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਲੋਗਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਗਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਘਰ ਘਰ ਕੈਪਟਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਨੱਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੋਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਏ, ਅਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜੀ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਖੜ ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਾਕਤਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੰਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਮੂਮਨ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ 2017 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿੱਟ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, 125, 200 ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੈਡਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੜੀ ਹੈ। ਪਿਛੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੜੀ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਕੱਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਬੈਠੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜੀਠੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗੀ? ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗੀ? ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕੋ ਮਹਿਜ਼ 20-22 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਆਮਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਛੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਡਰ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਦੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰੀਬ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕरें।